सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी स्थान ते अदब प्यार विच सजी साध संगत गुर इतिहास की लड़ी विच आप जी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी के श्री आनंदपुर साहिब विचले बिरतांत नूं सरवण कर रहे हो। लड़ी की आरंभता करन तो पहला मन चित जोड़ के सारी मानवता वास्ते कुल लुकाई ली इस पीड़ा वक्त, इस भयानक विपता के समय वाहिगुरू जी सारियां दी संभाल करन, सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटावो प्रभ सोग। महाराज जिथे रोगियों के सिर ते रहमत का हाथ रखन, उत्थे जिहड़े सेवा कर रहे हैं उन्होंने सतगुरु जी चढ़दी कला सेहत याबी देन, ते नाल ही जिहड़े हक्कां लई लड़ रहे हैं उन्होंने महाराज फतेह याबी बख्शण। सो जरूर अपने घर परिवारां विच बैठ के अपना योगदान पाया करो, वाहिगुरू सिमर के अरदास बेनती करके। आओ सारे असीं भी अपना हिस्सा पाइए। जपो सारे वाहिगुरू 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 सतनाम श्री वाहिगुरू। श्री आनंदपुर साहिब जी नूं घेरा पिया नूं लगभग 8 महीने गुजर चले। एक नहीं कई सुनेहे हाकमां वल्लों सच्चे पातशाह जी नूं भेजे गए, जिहड़े बेवस सन। श्री आनंदपुर साहिब तक जिन्हां दी रसाई नहीं सी हो सकी, उन्होंने बड़े शांति दूत भेजे, धर्म के मुखोटे विच भेजे, सौवां खा के भेजे धर्म दियां कि सच्चे पातशाह जी तुसीं श्री आनंदपुर साहिब छड्ड दो। महाराज जी सिखां नूं उपदेश दिंदे आ भी ये बेजुबाने हन, हाकमां दी नीयत खोटी है, बाहरों कुछ होर दिसदे ने, अंदरों कुछ होर ने, इन्हां ते विश्वास नहीं करना। बार बार पत्रिका आ रही हैं। ओढ़क अंतला हथियार औरंगजेब ने वरत्या भी कुरान मजीद दी बाहरले कागज़ दे उत्ते आप लिख के महाराज अगे वास्ता पाया। आटे दी गऊ बना के पहाड़ी राजियां ने सालग्राम पत्थर नाल रखिया, एक छुरी रखी नाल साध संगत। सच्चे बादशाह जी धर्म का वास्ता पा के कहते हैं घेरा लंबा हो गया, असीं भी बेवस हाँ, साडी पत्त रुल जाएगी, असीं धर्म का वास्ता पाने भी साडी पत्त बचा लो। मैं पहलों भी बेनती की तुहाडे चरनां 'च कि कुछ सिंह सन जिन्हां दी राय सी भी सतगुरु जी सानूं जाना बचाउण वास्ते आनंदपुर साहिब तो निकल जाना चाहिए। जंग नाल समझौता नहीं, ईन नहीं मनते, जुल्म अगे नहीं झुकते, पर जाना बचाउण वास्ते निकल जाइए। जो जिंदगी बचेगी तंदुरुस्त होवांगे तो फिर आके जुल्म दे नाल टक्कर ले लवांगे। कुछ सिंघां दी राय सी। गुरु साहब कह रहे हैं भी नहीं, थोड़ा धीरज रखो, दुश्मन दल आपे भज जाएगा। सो जिहड़े इस राय रखण वाले सी ना भी सानू आनंदपुर साहिब छड्डना चाहिए, सारे नहीं, कुछ सिंह सन। वो बार बार माता जी के राही अपनी बेनती सतगुरां नूं पहुँचा रहे सी
ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਕਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਭੁੱਖ ਨੇ ਵਾਕਈ ਆਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਚਮੜਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿੱਝ ਚਰਬੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਲਤ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ। ਜੋ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਦੇਣ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਸਿਮਰੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਿਮਹੀ ਵਿਆਕਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕੁਲ ਸਨ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਵੇਖ ਹੈ ਮਾਤ ਲੋਚਨ ਜਲ ਡਾਲੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਬਲਤਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹਿਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹਿਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਰਦਵੰਦ ਹਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮਮਤਾ ਭਰਿਆ, ਬੜਾ ਪਸੀਜਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਸ। ਸਿੰਘ ਵਾਕਈ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੇਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕੁਲ ਸਨ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਬਲ ਸਨ ਜੀ, ਜੂਝਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪਿੱਖੈ ਮਾਤ ਲੋਚਨ ਜਲ ਡਾਲੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਸ਼ਟਮਈ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਮਤਾ ਭਰੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਦਰਦਵੰਦ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਸਨੇਹ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਵ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਵ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੁਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੱਖੈ ਮਾਤ ਲੋਚਨ ਜਲ ਡਾਲੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨੈਣਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੈ ਨ ਬਹੁ ਵਿਕਲਾਏ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬੇਬਲਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਕਰਨ ਠੀਕ ਮਤੋ ਠਹਿਰਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਕਰਨ ਠੀਕ ਮਤੋ ਠਹਿਰਾਏ। ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਾਏ ਇਹ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਮਤਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਅਨੁੱਠੇ ਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੁੱਤ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਬਲ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਗੰਮੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ ਜੀ। ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜੂਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਹਿਤ ਅਨਹਿਤ ਨਹਿ ਸਕਹਿ ਕੋ ਢਾਲੇ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਢਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਭਲਾ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਤਿਨ ਹਠ ਰਣ ਕੋ ਮਨ ਮਹਿ ਧਾਰਿਓ। ਹਾਂ, ਅਬਰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਹੇ ਕਛ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੈ ਚਾਓ। ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਹਮੇ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਧੁਨ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਟ ਸੀ ਕਿ ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰਗ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ ਮੰਗ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਨਿਕਸਨ ਸਮੋ ਨ ਭਲੋ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਭਲਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਭਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਛਤਾਵਤ ਮਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਕਰਮ ਮਮ ਲਿਖਿਓ ਵਿਧਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੈਸੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੇ ਪੂਰਬ ਮੈਂ ਕਿਮ ਮਰਾਂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕਲ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੇ ਪੂਰਬ ਮੈਂ ਕਿਮ ਮਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਵਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਤ ਪੋਤਰਨ ਦੁਖ ਜੀਅਤ ਨਾ ਭਰੋਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਿਤਵਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜ ਵਿਆਹੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਫੱਟ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੇਖੇ। ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੋਰਿਆ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਰੁਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਨੇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪੰਥ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਕਟ ਪਰਿਓ ਅਦਕ ਸੋ ਹਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਕਟ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਆਪਣੋ ਪਰਵਾਰ ਬਚਾਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਮੰਗਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ, ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਣੀ, ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। पूरन होए हमारी आशा, पूरन होए हमारी आशा। ये भी अरदासां जी मान जी करते हैं। और ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਸਭ ਨੇ ਜੀ। ਮਮਤਾ ਭਰੇ, ਸਨੇਹ ਭਰੇ, ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨ ਕੋ ਫੁਰ ਆਵੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੁਰ ਨਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬਿੱਧ ਬਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਬ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੈ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੁਰਨਾ, ਐਸੀ ਬਿਧ, ਐਸਾ ਰਾਹ ਮਾਰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਦਰਸਾਵੋ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹਿ ਮਾਨੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਾ ਦੇਵ ਹਮ ਗਤ ਕੋ ਠਾਨੈ। ਕਹਾਂ ਦੇਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੋ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੂ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਬਿਦਾਂ ਬਣਾਓ, ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ। ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਐਸੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਐਸਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਜਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਇੱਕ ਕੱਢੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪੇ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੇ ਖੇਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਸਨ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਲਿਖ ਹੈ ਬਿਦਾਵਾ ਜੀ ਚੱਲ ਜਾਵੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਰੋਕ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੋ, ਪਰ 2 ਪੋਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਨੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤਣਾਅ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਰੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਦਾਗ ਧੁੱਪਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉੱਠੋ, ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਬਹੁਰ ਉਸਕਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਓਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਕ ਸੀ ਧੋਤੇ, ਉਸ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦਾਗ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਧੋਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਗ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਉਦੋਂ ਬਿਦਾਵਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਿਦਾਵਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਬਿਦਾਵਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਬਿਦਾਵਾ ਜੇ ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਤ ਬਾਕ ਅਲਾਵੈ, ਬਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਚਨਾ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਦਾਵਾ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਔਰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਓ ਸਾਚ ਜਿਨ ਕੇਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹਨ। ਪਰਖਿਓ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਦ੍ਰਿਗ ਹੇਰਾ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਿ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਨੀਕ ਨ ਸੋਈ, ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਬਿਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਦਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ। ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਕਰਨ ਮਸਲਤ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ, ਨਿਕਰਨ ਮਸਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦਾਵੋ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਮੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਅਰ ਮੰਨਹਿ ਕਰਹਿ ਨਿਕਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੈਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਬ ਅਰ ਮੰਨੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੈ ਨਿਕਾਰਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਨ ਹਟ ਜਾਈ ਕਰੈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੇਚੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਮਹੀ ਸਿੰਘ ਧਰੈ ਦੁਚਤਾਈ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਸੀ, ਆ ਸੀ ਜੀ ਦੁਬਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਬੇਮੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਵੀ ਕੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਵਹਿਰ ਗੁਰ ਤਜਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਂ, ਆਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਚਾਹੇ ਵਹਿਰ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਜਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਧੁਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਤਜਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੰਨ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਤਜਦੀ ਏ? ਗੁਰ ਤਜਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਧੁਰ ਆਤਮਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ ਅੱਗੇ ਕਾਲਨ ਕੋ ਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲੀ, ਏਡੀ ਵਿਪਤਾ ਔਕੜਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਵਿਸਾਲ। ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਲ ਪਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਗ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੂਟਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਤੀਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਹੀ ਪਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬੀਜ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਈਏ? ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਵਿਸਾਲ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਧਨ ਸੀ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖੀਏ? ਗੁਰੂ ਤਜਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੰਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਕੇ ਜਾਉ ਨ ਸਹਾਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ? ਜੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋੜਾ, ਦੋ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹਿ ਰਖਵਾਲੇ। ਐਥੈ ਉਥੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਸਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰ ਤਜਿਓ?
ਗੁਰ ਤਜਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਣ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪਓ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਿਦਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਜੁਗ ਲੋਕਣ ਕੇ ਜੌਨ ਸਹਾਈ। ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ। ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਬੁਰੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾ ਲਓ। ਰਾਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਓ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕਿਮ ਤਜ ਜਾਈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਜੀ? ਅਸ ਗੁਰ ਪੂਰਨ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਣ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੇ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਏ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾ 10 ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ, ਝਾੜਾ ਫਾਂਡਾ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰਦ ਹੋਈ? ਆਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਨਿਖੇਧ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੂਕਾਂ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪਏ। ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝਾੜੇ ਪਾਂਡੇ ਕਰਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਵਿਦਾਵੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਦਾਵੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨਾਹਟ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਗੂਣੇ ਨਿਖਿੱਧ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਾਵੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਅਸ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕਿਮ ਤਜ ਜਾਈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੁਗ ਲੋਕਣ ਕੇ ਜੌਨ ਸਹਾਈ। ਜੌਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਗੁਰੂ ਸਮੈ ਇਸ ਹੱਠ ਕੋ ਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹਿ ਨਿਕ ਸਹਿ ਚਹਿ ਜੰਗ ਅਖਾਰਾ। ਨਹਿ ਨਿਕਸੈ ਚਹਿ ਜੰਗ ਅਖਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਮਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਓ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਮਿਲੋ 100 200 ਮਸਲਤ ਕਰੈ। ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਟੁਕੜੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 100 200 ਮਿਲ 100 200 ਮਸਲਤ ਕਰੇ। ਤੋ ਇਹ 100 200 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਠਨਤਾ ਧੀਰ ਨਾ ਧਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ।
ਜੰਗ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਦਾ ਕਸ਼ਟ ਵੱਡ ਜਾਏ ਨਾ ਝਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਲਉ ਕਾਟਿਓ ਕਾਲ ਦੁਖਾਲਾ। ਅੱਬ ਲੋ ਕਾਟਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਲ ਦੁਖਾਲਾ, ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ, ਕਾਟਿਓ ਅੱਬ ਲੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੀ ਡਾਢੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਰ ਜਾਈਏ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਿਮ ਰਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ ਅਬ ਹੈ ਗੜ ਥਾਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜੂੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਲੇ 'ਚ। ਗੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਲਾ, ਗੜ ਥਾਨਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੂੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਅੰਨ ਬਿਨਾ ਤਰਸਾਈ ਕਨੇਰੇ। ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਰਸ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਨ ਹੈ ਦਿੜ ਘੇਰੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਨ ਹੈ ਦਿੜ ਘੇਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ। ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਕਹਿ ਤੈ ਆਵੈ। ਸੱਤ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ 6-7 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਹਰ ਤੇ ਘੇਰੇ ਘੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ? ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਾਹਕ ਸਭ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਵੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਹਕ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰੀਏ ਚਲੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਅਜਾਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਮਵਾਸ ਰਹਿਓ ਅਬ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 100-200 ਨੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪੀੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਵਿਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਤੁਮਰੈ ਸਿੱਖ ਤਉ ਛੁਟਕਾਈ। ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ? ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੂਹ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੱਜਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਤਲਬ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੂ ਸਕਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨ ਜਾਣ ਭਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਹਕ ਲਰਨ ਮਰਨ ਅਬ ਇਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਨਾਹਕ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਹਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਰ ਆਏ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ। ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਨੂੰ।
ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਾਵੇ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ। ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਮਸਲਤ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਜੇ ਨਿਕਸ ਚਲ ਹੋਗੇ ਰਾਹੂ। ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮਰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਵੀ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਰਗ ਕੇ ਮਾਹੂ। ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਦੁਰਗ ਕੇ ਮਾਹੂ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਚੱਲੈ ਸੰਗ ਹੀ ਇਮ ਬਨ ਆਵੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੰਗ ਹੀ ਇਨ ਬਣ ਆਵੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਰਾਵੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਰੂਹ ਮੰਨਦੀ, ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਰਾਵੈ। ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੂਹ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਰਾਵੇ। ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਬੀਜ ਜਾਏ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਦਾਵੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਰੂਹ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਿਦਾਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ, ਮਹਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਧਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਝਾਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਚਿਤਵੋਂ ਤੁਮਰੀ ਔਰ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਚਿਤਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਾ ਚਿਤਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਬੀਜ ਜਾਏ ਜਗ ਮਾਹੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਭਈ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਜੋ ਖਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜੋ ਖਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹਮਰੀ ਜਹ ਕਾਹੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ।
ਕਿੱਥੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਖਮਾਵਾਂਗੇ। चल है निक प्रभ बिना लिखाई। हे महाराज जी, निकलिए जरूर, कोई ऐसी विध बनाओ, 100-200 रल के कहते हैं, ऐसी विध बनाओ भी चलिया निकस, निकलिए जरूर पर प्रभ बिना लिखाई। लिखत इदा ना करिए, विदावे वाला काम ना कराओ। महाराज सतगुरु जी कहते वेख लो, हुण ये सारा करिश्मा मैं समझदा साडे वास्ते है भी विदावीए बनना कितना औखा है, बेमुख होना कितना पीड़ित करता है। कहते निकलिए पर इदा तोड़ विछोड़ा करके ना निकलिए। सब ही शुभ कारज बन जाए। जे किते सारे सहमत हो जाना ते सारी गल चंगी बन जाएगी, ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਹਿਤ ਲਿਖੋ ਵਿਦਾਵਾ ਚਲੋ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ ਜੜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਝਬਾਲ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਾ। ਜੀਵਤ ਰਹੋ ਫੇਰ ਕਬ ਮਿਲੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖੀਏ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਦੁਰਗਮ ਯਾਰਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਗਮ ਯਾਰਾ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਜਹ ਜਹ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਾ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਵੇਂ ਸਿੰਘ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ। ਚਲਾ ਚਲੀ ਸਭ ਹਿਨ ਮਹਿ ਭਈ। ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰੀਏ ਜੀਵੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸ਼ੁੱਧਤ ਅਧਿਕ ਤੇ ਧੀਰ ਨਾ ਲਈ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਡਾਢੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਖੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पौर ब्रह्म हे पूरन हे सर्ब मह हे संगी हे निरंकार हे गोबिंद हे गुण निधान हे अपरंपर हर हरे हे संता कै सदा संग हे ठाकुर हों दासरो नानक दीजै नाम दान आए प्रभ शरणागति एक अखर हर मन बस्त एक अखर हर मन बस्त जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछरे थे माधो बहुत जन्म बिछरे थे माधो
बिछड़े के बाद जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे।